السلام علیکم. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سور کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے اسلام میں، جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ کیوں جائز نہیں، اور اگر ہم کوئی پروڈکٹ کھا رہے، کوئی بھی فروٹ پروڈکٹ کھا رہے، تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا اس میں سور کا گوشت ہے یا نہیں ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ویری گڈ کویشچن. بہت اچھا سوال اس طالب علم نے پوچھا ہے کہ سور کا گوشت، اس زمرے میں تمام حرام چیزیں آ جاتی ہیں. ان شارٹ اسلام میں حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. اللہ پاک ہے، اس کے رسول پاک ہیں، اس کا کلام پاک ہے، اس کے امتی، اس کے بندے، اللہ کے بندے، رسول کے امتی بھی اللہ چاہتا ہے کہ پاک صاف ستھرا رہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو وہ سب چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں، پاک. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ نے حرام قرار دیا مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا. اب دوسری جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. The verse goes further. حرام کیے گئے تمہارے لیے مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مرا ہو، وہ جانور جو گر کر کے مرا ہو، وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مارنے سے مرا ہو، وہ جانور جو سینگ مارنے سے مرا ہو، وہ جانور جسے وحشی جانور کھا لیا ہو لیکن اگر اس میں جان ہے، زندہ ہے، ذبح کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ جانور جو آستانے پر چڑھایا گیا ہو، درگا کے لیے، لکشمی کے لیے، کالی کے لیے، وہ جانور جس پہ پانسے ڈالے گئے ہو، ایرو چلائے گئے ہو، بانٹا کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے. اب پوچھئے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اس لیے جب مرغی مر جاتی ہے، اب غور سے دیکھیے تو نیلی ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، پورا بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا، جیواಣو پیدا ہو جاتے ہیں، اس گوشت کو خراب کر دیتے ہیں. اگر یہ مردار گوشت کوئی کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور اس کے بعد بہتا ہوا خون، خون جو کاٹنے کے بعد نکل، صرف 2 طرح کا خون حلال ہے، ایک لیور جسے کلیجی کہتے ہیں، دوسرا سپلین جسے تلی کہتے ہیں. یہ 2 خون حلال ہے، باقی جتنے خون ہیں وہ حرام ہے. اس لیے کہ خون کو اگر جمع کر کے رکھو تو 24 گھنٹے کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا وہ خون کھائے گا، آلودگی ہوگی، جسم خراب ہوگا. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے نجس کھائے اور نجس جیسا ہو جائے، اس لیے بہتا ہوا خون حرام. نمبر 3، سور کا گوشت. سور جو ہے دنیا کا سب سے نجس جانور ہے. یہ گندگی کو کھاتا ہے، اس میں ٹاکسن پروٹین ہوتی ہے، اس میں 35% فیٹی ایسڈ فیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گوشت میں بھی رہتا ہے. گوشت 2 طرح کی چربی ہوتی ہے، ایک گوشت کے اوپر کی چربی، دوسری گوشت کے اندر ریشے میں چربی. اس سور کے گوشت کے ریشے میں بھی چربی ہوتی ہے، اوپر بھی چربی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول زیادہ بڑھتا ہے، ہارٹ کا پرابلم، بلڈ پریشر. اس کے علاوہ اس میں فیتا کریم، راؤنڈ 1، ٹیپ 1، تمام طرح کے کریم اس میں پائے جاتے ہیں، پلیٹی ہیلمنٹس.
उसकी वजह से बीमारी होती है। टिचुरेसिस, ये बीमारी अमेरिका में आम है सूअर खाने वालों के लिए। इसमें टेप वर्म होता है, पहले पकाने पर भी नहीं पकते हैं, ये वैसे ही रहते हैं। अगर ये खाने के साथ दिमाग में पहुंच जाए तो ब्रेन डैमेज होता है, हार्ट में पहुंचे तो हार्ट अटैक होता है, आंख में पहुंचे तो ब्लाइंडनेस आता है। पता है चला सूअर का गोश्त तमाम बीमारियों की जड़ है, फैट इसमें ज्यादा है। इसलिए इससे बचने के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया। और फिर वो जानवर जो गैरुल्लाह का नाम लेके ज़िबह किया जाए, मैं आपसे पूछूं ज़िबह करते टाइम क्या कहते हो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्यों कहते हो? इसलिए जब छुरी लेकर के मुर्गा मुर्गी बकरे के ऊपर जब आप जा रहे हो तो मत समझो आप बहुत बड़े हो। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तुम्हें खाने के लिए बनाया है, उसका नाम लेकर के ज़िबह करो। इसलिए हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया छुरी तेज होनी चाहिए, तेज छुरी से जब काटेंगे ज़बीहा ज़िबह कहते हैं इसे। ज़बीहा का मतलब पहले हवा की नली कटती है, फिर गर्दन की नली कटती है, फिर उसके बाद विंड पाइप, थ्रोट और ब्लड वेसल्स, थ्रोट की नेक की कटती है विदाउट स्पाइनल कार्ड को डैमेज किए। अगर एक झटके में स्पाइनल कार्ड कट गया तो ब्रेन सेल से जो नर्व ब्रेन्स हैं, इससे ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं होगा और उसे दर्द होगा, उसे पेन होगा, उसके साथ साथ उस जानवर को हार्ट अटैक होगा। जब हार्ट अटैक होगा, झटके से काटोगे तो उसका पूरा खून बाहर नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं, मुर्गा कभी अगर आप काटो, छुरी ज्यादा तेज हो, मुर्गे की मुंडी पूरी कट गई तो आप ऐसे पलटते रहो, उसका खून नहीं निकलता है, खून जमा हो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़बीहा ज़िब यानी हलाल, उसको ऐसे काटो 1 by 1, स्पाइनल कार्ड ना डैमेज हो, ब्रेन डैमेज ना हो, हार्ट अटैक ना हो, पूरा खून निकल जाए। लेकिन काटने के बाद जो पैर पटकता है, तड़पड़ता है, वो जान की वजह से नहीं, जो इसलिए होता है कि खून जब निकलता है कंप्रेशन रिलैक्सेशन की वजह से, उसकी वजह से पैर को छटपटाता है। जान तो पहले ही निकल गई, जैसे विंड पाइप और थ्रोट की नली निकली। आप काटने वाले को देखे होंगे, पहले थ्रोट कटता है, विंड पाइप कटती है, फिर हड्डियों के बीच में एक नली जो रहती है स्पाइनल कार्ड वाली, वो लास्ट में छुरी खड़ी करके वो मारता है ताकि इसका ब्रेन, इसका हार्ट पहले डैमेज ना हो, पूरा खून निकल जाए, हार्ट अटैक ना हो, ताकि मीट गोश्त साफ और सुथरा रहे। झटके से काटने वाला गोश्त जल्दी खराब हो जाता है, काला हो जाता है, खून जमा हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें बढ़ जाते हैं। पता ये चला, इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह का नाम लेकर के काटो ज़बीहा तरीके से। फॉरेन होटल्स में आप जाइए तो 2 तरह का चिकन मिलेगा, हलाल और हराम। हलाल का मतलब ज़िबह किया हुआ, हराम का मतलब झटके वाला। तो पता ये चला हम साफ हैं, पाक है, मजहब पाक है, इसलिए अल्लाह चाहता है कि हम भी पाक रहें। और चौथा फरमाया गया कि गिर करके मरा, बेधार की चीज से मारा, तो इन सब केसेस में उसका खून जम जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा ना होगा। इसलिए फरमाया गया इन सब चीजों से बचा जाए। अल्लाह पाक है, पाक खाओ, पाक रहो, साफ सुथरा रखो। अल्लाह के रसूल की हदीस है, नज़िफू अपनाकुम, अपना सहन साफ रखो। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। इसलिए हमारा नमाज के पहले जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस्म का पाक होना, ज़हन का पाक होना, फिर अल्लाह की इबादत है, फिर अल्लाह की रियाजत है। इसलिए मिला जुला करके अल्लाह चाहता है कि हम अमन वाले हैं, शांति वाले हैं, शांति प्रिय जानवरों को खाए, हलाल पैसे से हलाल चीजें खरीदे और उसे खाए। हलाल पैसे से हराम चीज हलाल नहीं होगी, हराम पैसे से हलाल चीज भी हलाल नहीं होगी। पता ये चला, पैसा हलाल का हो, जानवर हलाल हो, छुरी हलाल की हो और ज़िबा करने वाला पढ़े अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए
अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कुरान में कि हम बहता हुआ खून, मुर्दार, सूअर का गोश्त और जो गैरुल्लाह के अलावा नाम लेकर के ज़िबा किया जाए उससे परहेज करें। अगर किसी ने कहा गरीब नवाज का बकरा, गौस पाक का मुर्गा, अरे भाई इसके बारे में उस मुर्गे वाले का दिल तो देखो, मुर्गा उसका है बोल रहा है गौस पाक का है, बकरा उसका है बोल रहा है गरीब नवाज का है, पता ये चला उसका दिल तो देखो, एक आ रहा है गौस पाक का बकरा, गरीब नवाज का बकरा, गौस पाक का मुर्गा, गरीब नवाज का मुर्गा, मखदूम सिमना का मुर्गा, गाजी मियाँ का मुर्गा, पता ये चला उस ज़िबा करते टाइम या गौस नहीं कहता या गरीब नवाज नहीं कहता, वो सिर्फ यही कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए नाम मंसूब करने से किसी जानवर को वो हराम नहीं होता है। मैंने एक से कहा अगर मैंने हलाल पैसे का बकरा लिया, बकरा खाना हलाल, और उसको लेकर के मंदिर के या किसी और स्थल पर पहुंच गया, क्या मैं उसे ज़िबा कर दूं बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कह के, क्या वो हलाल होगा? उसने बोला हलाल होगा। मैं बोला हलाल होने की शर्त क्या है? पैसा हलाल का हो, जानवर हलाल हो, और बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कह के जहां चाहो वहां ज़िबा करो, वो हलाल होगा, हलाल होगा, हलाल होगा। अल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ द बेस्ट, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह।